ممالک کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان میدان میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، کہا پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام تہران اور وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینلز رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان، ترکی اور مصر کا اہم کردار۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بات چیت جاری ہے۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر نے بالواسطہ مذاکرات کروائے۔ تینوں ملکوں نے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی۔ امریکہ اور ایران کے پیغامات کا تبادلہ بھی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس پر طاہر حسین اندرابی نے جواب دیا کہ اگر فریقین نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ دھمکی کے بعد لہجے میں نرمی، ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی میں مکمل امن کے لیے ایران سے معاہدے پر تیار۔ ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا تہران نے ڈیل کے لیے خود رابطہ کیا۔ دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات ہوئی۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ایرانی حکام سے بات ہوئی ہے۔ اس بار ایران سے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل ہو گئی تو ایران کے افزودہ یورینیم امریکی استعمال میں لائیں گے، نہیں چاہتا مشتبہ خامنہ کو نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیل بھی تازہ پیش رفت پر خوش ہے۔ ایران سے ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب دنیا بہت جلد زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے خطرہ بننے والی ایرانی طاقت اور قیادت ختم کر دی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، نیوی، ایئر فورس سب کو تباہ کر دیا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید، جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی۔ ایرانی اہلکار کا کہنا ہے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی، دوسرے خطے میں امریکی اڈوں کو بند کرنے کی ہے، جارحانہ کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی تیسری شرط ہے۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کا خاتمہ، آبرائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل کا مطالبہ۔ ایران کی چھٹی شرط تہران مخالف میڈیا کے خلاف کارروائی اور ملک بدری ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 3% اضافہ، $91 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 4% بڑھ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $104 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,55,000 پر ٹریڈ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان، خبر ایجنسی کے مطابق جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.7% کا اضافہ ریکارڈ۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں بھی 4% کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں 1.5% کی تیزی آئی۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 1% کی تیزی ریکارڈ۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے کہا انفراسٹرکچر پر حملے افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ ایران مذاکرات خوشائند قرار دے دیے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہا اب نئے ہارمز کو دوبارہ کھولنا جانا چاہیے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا، ہمیشہ کہا جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل برسا دیے۔ اسرائیلی فوجیوں کے نئے ٹھکانے اور خفیہ مقامات پر حملے، تل ابیب، ہولون میں فوجی اڈوں اور سیکیورٹی مراکز کو نقصان۔ ایرانی حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک، 180 زخمی ہو گئے۔ حائفہ میں میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، 2 منزلہ گھر تباہ، گاڑیوں کو بھی نقصان۔ بن گوریان ایئرپورٹ خالی کروانا پڑ گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی صوبے کی جانب بڑھنے والے 4 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔
अमेरिका और इसराइल की जारी जारी। इसराइल का तेहरान में पासदाराने इनकलाब के मरकजी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और तबरेज में शदीद धमाके, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना। मगरबी ईरान में खुरम शहर की गैस पाइपलाइन पर हमला, मिसाइल पाइपलाइन स्टेशन के बाहर गिरे। वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के लेबनान में हमले, जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से घुमसान की जंग, रॉकेट हमले में 2 इसराइली जख्मी। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली हमलों में लेबनान में 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जाँ बहक। लेबनान पर हमलों से अब तक 1039 अफराद जाँ बहक, 2876 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। शुमाली इसराइल के कई इलाकों पर ड्रोन बरसा दिए। याफ्ता बार्क्स में हमले, फौजी हदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रिट कॉपर का कहना है ईरान में 9000 से ज्यादा हदाफ को निशाना बनाया। 140 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह किए। ईरान की मिसाइल, ड्रोन फैक्ट्रियां, दीगर फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। हदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमेरिका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फिजाई दिफाई हसार कायम किया। पूरे खत्ते के ममालिक के ऊपर एक बहुत मजबूत दिफाई छतरी मौजूद है। ईरान की अस्करी सलाहियतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने जारी कशीदगी के तनाजुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जख्मियों मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी और सलामती के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ का खलीजी खत्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नेतन्याहू का कहना है जंग के मकासद मुआहदे से हासिल करना मुमकिन है। ऐसा मुआहदा जो हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसराइल मरहला वार ईरान के मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जंग बंदी के लिए ईरान से मुमकिना मुआहदे की शराइत पर भी बातचीत। ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले न होने की आलमी गारंटी लेंगे। इस मर्तबा आंख के बदले सर लेंगे। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। अमरीका की अदम मुदाखलत की जमानत तक पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी कौम और फौज का हतमी फैसला है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुकालमे पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फरदान को भी टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और तुर्किया में मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया। अमरीकी सदर के जंग बंदी के आर्जी ऐलान पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती रवाबित जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इराक के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं का गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। अमन के लिए मुकालमा और बैनुल अक़वामी कानून की अहमियत पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल।
रूसी वजीर खारजा का फौरी जंगबंदी और सफारती हल पर जोर कहा। ईरान के जौहरी ढांचे पर हमले नाकाबिले कबूल है। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अमरीकी इसराइली हमले इंतहाई खतरनाक होंगे। ईरानी वजीर खारजा के आजरबाईजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और ओमान के वज़ीर खारजा से भी राब्ते। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सलाहियत इस्तेमाल करेगा। ईरानी फौजी तर्जमान अब्राहम जुल्फ़िकारी ने कहा, ईरानी आबनाए हुर्मुज़ को ताकत हिकमत अमली से कंट्रोल कर रहा है। दूसरे मुमालिक को मुदाखलत का हक नहीं। खलीज फारिस में बारूदी सुरंगें बिछाने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप के फेब से ईरानी जंगी महाज पर गफलत नहीं बरतेगा।